of World Mobile Investment and Development. So welcome three of. Thank you. Me. We are glad to be here, and we look forward to see India as the next big giants of the world. Therefore, we are here developing many different areas and bringing the movies to the world. And the first place we are going to is China, and according to our plan, in October, we will be announcing our cooperation with Jackie Chan to start working with India towards the world. Thank you. And with new technology from virtual reality add into the movies. Virtual reality has been used before, but actually, Barrick comes from Hollywood, and therefore many special technology will be included in our coming up movies. Thank you. And as we know, that technology always is a great tool for filmmakers, from computer graphics and a special effect. Now we have the key technology, VR. It will give filmmaking a revolution towards in the future. Before we see the movie just from the flat screen, but now we have the 360 degree, and it will change the people to watching the film. Before we go, okay, watch a movie. In the future, we're gonna see tell people to say, did you experience the movie? Because in a VR 360, every viewer will have a multiple perspective with a different view. So it also gives the audience to have a different storytelling experience in the future. Thanks. I'm glad to announce we are glad to merge the company which Mr. John has here in India to bring the industry into the US capital market. I believe it will be extremely successful. Thank you very much. Bahubali, it recently we are planning to release in China, right, sir? Telugu. 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 Okay. That's a dialogue. Wow. Okay, I have a question for you three guys, three gentlemen. తెలుస్తుందన్నమాట. So I just want. A lot of Okay. things. So many things. Sir, rural? Wives only in India, you guys can have 4 wives, right? So only one marriage. Okay. అదే that's it. రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. నువ్వు ఎందుకు అంత పాజ్ ఇస్తున్నావు టెలిగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ లో అని ఎవరు చెప్పలేదు. నేను చెప్తే నన్ను ప్రొడ్యూసర్ గారు కొడతారు కాబట్టి ఇంకేం అనలేదు. సార్ సాధారణంగా అందరికి నమస్కారం అండి. సాధారణంగా ట్రాఫిక్ జాముల్లో మనం సినిమా థియేటర్కి వెళ్తాం కాబట్టి లోగో చూసే అవకాశం అక్కడ థియేటర్ రాదు, కాబట్టి ఎక్కడన్నా చూద్దాం లోగో అని. ప్లీజ్ లాంచ్ ద లోగో. సో ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే మీకు ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ట్విట్టర్లో? నేను ట్విట్టర్ ఫాలో కాను. సరే, ఫేస్బుక్ లైక్స్ ఎంతమంది? నేను ఫేస్బుక్ యాక్టివేట్ చేయలేదు. మీరు మరి నా గురించి పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఒక పేజ్, వెబ్ పేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అనే ప్రతి అప్డేట్ ఆ వెబ్ పేజ్ ద్వారా చాలా మందికి వరల్డ్ వైడ్ లో ఎక్కడున్నా ఆ పేజ్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము. సో అలాగే రామా రీల్స్ వారి వెబ్ పేజ్ ని ఇప్పుడు లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఇక్కడ. సో దానివల్ల అన్ని అప్డేట్స్ అందరికీ చేరుతాయి విత్ ఇన్ నో టైమ్. సో ఆ వెబ్ పేజ్ ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా రాఘవేంద్రరావు గారిని కోరుతున్నాం. సార్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి సినిమా చూడకపోతే అదో పెద్ద వెలితి మనకి. చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి, చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా తినడానికి వెళ్తారు, కొంతమంది ఏసీలో పడుకోవడానికి వెళ్తారు ఎండాకాలం, అలాగే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, అలా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది పర్సులు కొట్టేయడానికి వెళ్తారు, కొంతమంది పైరసీ చేయడానికి వెళ్తారు. ఓ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. సరే, ఆ రీజన్స్ అన్నిటినీ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి.
బికాస్ దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. ఆ Okay. రీజన్ ఏంటో మనకి తర్వాత తెలుస్తుంది. సో టు బిగిన్ విత్, సో షో టైమ్ మూవీ యూనిట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే. బిఫోర్ వి లాంచ్ ద పోస్టర్. సో ఈ మూవీకి డైరెక్టర్ హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ శివ శ్రీ కాంచి గారు. శివశ్రీ కాంచి గారు. ఈయన అమృతం సీరియల్లో హిస్ నాట్ జస్ట్ ది ఆర్టిస్ట్, హిస్ నాట్ జస్ట్ యాక్టర్, but off screen he was also the director and the script writer and also the dialogue writer. And then Ega movie ki he was the script doctor. And do not forget Maryada Ramanna story and dialogues andinchindi Kanchi Gare. So he is the director of Showtime movie. Oh, give a big round of applause for your experience and కాంచి గారి డైరెక్షన్లో మీరు మూవీ చేస్తున్నప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అండ్ వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు సే అబౌట్ ద మూవీ? ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ వెరీ వామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీడియా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్. కాంచి గారితో పనిచేయడం అంటే నేను కాంచి గారి పెద్ద ఫ్యాన్, ఆయనకు కూడా చెప్పాను ఎన్నిసార్లు. నేను అమృతం సీరియల్ చూసినప్పటి నుంచి ఆయన ఫ్యాన్. నేను ఆయన కాపీ కొట్టాను ఒక సినిమా, ఇంతవరకు ఆయన చెప్పలేదు. పిల్ల జమీందార్ అని ఒక సినిమా చేశాను నేను, అందులో అమ్మిరాజ్ అనే క్యారెక్టర్ నేను ఆయన చూసే కాపీ కొట్టాను. సో ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్, హిస్ రైటింగ్ స్కిల్స్ యాజ్ వెల్ as యాక్టింగ్. హీఈస్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ గై, అంటే హీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ వొకాబులరీ విచ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. అది సాధ్యం కాదు, కానీ ఐఎమ్ ట్రయింగ్. ఎవ్రీ డైరెక్టర్, నేను ఇంతవరకు పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి, ఫ్రమ్ శేఖర్ కమ్లా, నీలకంఠ గారు, లేకపోతే చైతన్య దంతులూరి అయినా, కాంచి గారైనా, everyone I learned something the other from them. So Kanchi garu gave me a lot of confidence by ante ee cinema chesitappudu, the way he tried to, like a father who tried to teach his son, anta opikato patience tho. Ayana kopam vachedi, kopam vachina aa kopam neeti burugala undedi. Ma Seeta garu always she used to be there to handle me and say okay అయిపోయింది come on so I had fun working. Even the heroine సూపర్. కాంచి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా నేర్చుకోవాలని ఉంది. సో అవకాశం దొరికితే మళ్ళీ సినిమా చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Good evening. Thank you all for coming here firstly. కెన్ ఐ స్టాప్ యూ ఫర్ ఎ మినిట్? Yeah, sure. తెలుగులో మాట్లాడండి ప్లీజ్. మీకు వచ్చింది మాట్లాడండి. అందరికీ నమస్కారం, దట్ ఇస్ అ కామన్ థింగ్ ఎవ్రీవన్ సే, సో యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఇట్. The only things I remember are my dialogue. చెప్పండి, పర్లేదు అదేనా? No, that I can't do. ఓకే, ప్లీజ్ గో. So thank you all for coming here. I'm really glad that I'm associated with such good project, a good team, and that's what I think every debutant wants. Firstly, foremost, I would like to thank Kanchi sir for giving me this opportunity to be a part of this project and giving me so much scope to act and perform, and let me explore as an actor, and I think that's very important. And he's always been there guiding me exactly how to perform and been very particular, and that's actually really made me learn a lot. And obviously Seeta ma'am, she's really always been there, very encouraging. These two people have always been there backing me up for this project. And the entire team, everyone's been really supportive, and it was great fun shooting. So the experience overall was brilliant. The production house, congratulations for the launch, and hope to work with them in the near future again. So thank you so much, and I'm really awaiting the release. Thank you so much. My opinion on the producer. సుధీర్ గారు. Ranadhir says he himself looks like an hero. ఆయన ఒపీనియన్ కాదు, మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. Okay, my opinion. We met on the sets once or twice, అంటే ఒకసారి మేము he's సెట్ లో very కలిసాము. knowledgeable, I think. ఐఎమ్ ట్రాన్స్లేటింగ్, గివ్ మీ అ పాజ్. Sure, he's very knowledgeable. ఆయన చాలా తెలివిగల. ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ వే, But డోంట్ are you వరీ. saying the right thing what I'm ఐఎమ్ saying? డూయింగ్ ఇట్ రైట్ వే. Okay. So సో it's great that in association with such people from different parts of the world. ఆయన వేరే గొప్ప మనుషులతో అసోసియేట్ అవుతూ ఉంటారు. He is getting new technology in filmmaking, which I think is the most important right now. New stuff, new technology, and yeah, I think that's really good. ఆయన చాలా కొత్త టెక్నాలజీస్ తీసుకొస్తున్నారు. అవును, యా.
You're supposed to translate, not imitate me. I'm translating the same words. Yeah అన్నారు, అవును అన్నాను. When I learn Telugu, I'm going to watch this and I'm going to see if it was right. నేను తెలుగు నేర్చుకున్నప్పుడు నీకు పని చెప్తాను, చూసుకో. థ్యాంక్ యూ Thank you. సో మచ్, ఆల్ ది బెస్ట్. సరే, దాని గురించి మాట్లాడడం గిల్టీతో చచ్చిపోతున్నాను, ఎందుకంటే ఐ స్క్రీడ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ గారి పేరు కాంచీ గారు. ఐఎమ్ సో 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 సారీ. సో నువ్వు చద్దాం అనుకుంటే రాడ్ తీసుకొని నెత్తి మీద కొడతావు ఒకటి. సో లాలీపాప్ ఏది? లాలీపాప్ అంటే చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చేది లాలీపాప్, అది ఇక్కడ అమ్మరమ్మా. లాలీపాప్ ఇస్తారు. ఓకే, సరే, చిన్నపిల్లలకి లాలీపాప్ ఇస్తే వాళ్ళ కళ్ళు అలా వెలిగిపోతాయి, లాలీపాప్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి. బట్ సో చిన్నపిల్లలకి లాలీపాప్ ఇస్తే కళ్ళు మెరుస్తూ ఉంటాయి ఆనందంతో. కానీ ఇప్పుడు మన లాలీపాప్ లాంచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లాలీపాప్ వెలుగుతుంది. లాలీపాప్ వెలుగుతుంది, చూసే వాళ్ళందరి కళ్ళు వెలుగుతాయి. సో టు లాంచ్ ద పోస్టర్, యా, కళ్యాణి కోడూరు గారిని ఆన్ టు వేదికపైకి ద రావాలి. స్టేజ్ అండి. సో యా, లెట్స్ లాంచ్. సుధీర్ గారు బొకేతో కళ్యాణ్ గారు స్టేజ్ ప్లీజ్. లైట్స్. So there we on the light and launch the poster of Showtime movie. Launching the poster of Showtime movie. Oh, సూపర్ పోస్టర్ కదా. ఒక థియేటర్లో ఇద్దరు ఉన్నారు, కింద కూల్ డ్రింక్, Popcorn. పాప్కార్న్ అండ్ పైన మన లోగో రామా ఫిల్మ్స్. సో దీన్ని చూస్తే అసలు ఆ పోస్టర్ని చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం అడుగుదాం. కెన్ వి హ్యావ్ థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మీరు మా అన్నయ్య గురించి అండి. కాంచి తను చాలా చాలా సంవత్సరాల నుంచి తన డ్రీమ్ ఇది, తన కళ డైరెక్టర్ అవ్వాలని. ఇన్నాళ్ళకి నెరవేరింది. చాలా చాలా సంతోషం ఉంది కాంచన. ఐ హోప్ నువ్వు చాలా చాలా బాగా తీసుంటావని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి నీ కోసం, ముఖ్యంగా నీ కోసమే. అండ్ పేరు రావడంతో పాటు నేను నమ్మి ఈ డబ్బులు పెట్టిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. అండ్ షో టైమ్ టైటిల్ చాలా బాగుంది కాంచన. అండ్ ఫస్ట్ లుక్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చాలా సినిమా ఎక్కడ మిస్ అయిపోతామని తొందరగా అందరికన్నా ముందు వచ్చేసిన ఇద్దరు కనపడుతున్నట్టుగా ఉంది దాంట్లో. అదే ఆతృత మా అందరికీ కలగాలని, అంటే ఏ ఆతృతోటైతే సినిమాకి వెళ్తామో అంతే అద్భుతంగా సినిమా ఫైనల్ ఎండ్ దాకా చూసి చాలా సంతోషం పడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను అలా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ కాంచన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. సార్ బిఫోర్ యూ లాంచ్ ద ట్రైలర్, అంటే అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడతారా ముందు మాట్లాడతారా? సో చూసిన తర్వాత మాట్లాడితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాము. బట్ అండ్ బిఫోర్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ది సేమ్ క్వశ్చన్, మీరు సినిమా థియేటర్కి ఎందుకు వెళ్తారు? నువ్వు అనవసరంగా అడిగావు, ఇప్పుడు ఉంది నీకు. నేను సినిమా చూడడానికి తప్ప ఇంకెందుకు వెళ్ళాను? అది నువ్వు పోయి ఎవరిని అడిగావు? సినిమా చూడడానికి మాత్రం వెళ్తాను. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్. మీరు సినిమా చూడడానికి వెళ్తారు, కానీ అందరు హీరోయిన్ చూస్తుంటే మీరు మాత్రం ఏ ఫ్రేమ్లో ఎక్కడ ఏముంటుంది, ఏ యాంగిల్ కరెక్ట్ ఉంది అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారా? లేదు, అవి సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమాని ఒకటే చూస్తాను. యాక్చువల్గా హీరోయిన్ అలా పర్టికులర్గా ఒక యాంగిల్ కానీ, ఒక కెమెరా యాంగిల్ కానీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏం చూడను. సినిమా యాక్చువల్గా అలా చూసానంటే సినిమా బాగాలేదని. సినిమా బాగుంటే జస్ట్ సినిమాని ఒకటే చూస్తాం. సినిమా బాగోపోతే అప్పుడు ఇంక పక్కన ఏమన్నా వెనకాల ఎవరున్నాయని చూస్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆన్సర్. సో లాంచ్ ఓకే, ప్లీజ్ లాంచ్ ద ట్రైలర్ ఆఫ్ షో టైమ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. బిఫోర్ ఐ కమ్ టు ద ట్రైలర్కి వచ్చే ముందు ఆల్ ద బెస్ట్. రామా రీల్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఫస్ట్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన్ని నిన్న కలిశాను. ఆయన స్టార్ట్ చేస్తున్న, ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఇట్ వాజ్ చాలా బిగ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి. సో అండ్ సినిమాల్లో
మా అన్నయ్య సినిమా ద్వారా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఐ ఆబ్వియస్లీ హోప్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ మై ఓన్ రీజన్స్. మా ఫ్యామిలీస్లో మేము 13 మంది కజిన్స్ అండి. పెద్దన్న అందరికన్నా హెడ్, బట్ నెక్స్ట్ చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఇంటర్వ్యూలో, పెద్దన్న కింగ్ లాగా అయితే పక్కన మినిస్టర్ లాగా కాంచన్ ఉంటాడు. పెద్దన్న కలవాలన్నా కూడా మా కాంచన్ ఉంటాడు మధ్యలో. మా అందరికి భయం చిన్నప్పటి నుంచి కాంచన్ అంటే. ఎక్కువ తిట్టేవాడు, ఏమన్నా తప్పు చేస్తే నిర్దాక్షిణ్యంగా తిట్టేవాడు. అండ్ షో టైం అన్న వెంటనే నాకు ఇమీడియట్గా సింక్ అయిందంటే షో టైంకి మాకు బాగా లింక్ ఉందండి. చిన్నప్పుడు నెలకు ఒకసారి పంపించేవారు సినిమాకి, నెలకో 2 నెలలకో కూడా సరే గుర్తులేదు, చాలా రేర్గా వచ్చేది సినిమా ఛాన్స్. సో సినిమాలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ. సో కరెక్ట్గా సినిమాకి బయలుదేరే ముందు ఇంకో కజిన్ ఉండేవారండి, రాజన్న. సో అందరం బయలుదేరి సినిమాకి కరెక్ట్గా బయలుదేరుతున్న టైంలో మా రాజన్న బాత్రూమ్కి బయలుదేరేవాడు అండి. ఇమీడియట్గా మా కాంచన్కి విపరీతమైన కోపం వచ్చేది, బండ బూతులు తిట్టుకుంటూ ఉండేవాడు, దారంతా తిడతా ఉండేవాడు. సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి ఈడు వస్తాడో రాడో, ఎదవా ఈడితో ఎప్పుడు పెట్టుకోకూడదు, అసలు ఎందుకు వస్తాడని చెప్పి తిడతా ఉండేవాడు. సో షో టైం అన్నది మాకు చాలా చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక టెన్షన్ అండ్ ఎక్సైట్మెంట్ రెండు కలిపిన ఫీలింగ్స్ అసోసియేట్ అయిన నేమ్ అది. షో టైం మాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక అడిగిన వెంటనే అది గుర్తొచ్చింది. అండ్ మా అందరికన్నా, మా కుటుంబంలో అందరికన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జబుల్, ఎక్కువ మెమరీ, మా చిన్నప్పుడు సంఘటనలు కూడా మేము మర్చిపోయిన ఏమన్నా ఉంటే మాకు గుర్తు చేసేది కాంచన. నాలెడ్జ్ ఏ విషయం గురించి అయినా, ఎనీ టాపిక్, ప్రపంచంలో ఎనీ సబ్జెక్ట్, అంటే ఏదైనా ఒంట్లో బాగోలేకపోతే ఏదైనా శరీరంలో పార్ట్, దానికి మెడికల్ నేమ్స్ ఏంటి, దానికి ఎందుకు తప్పు వస్తుంది, దానికి తీసుకోవాల్సిన మెడిసిన్ ఏంటి, అలాంటి ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే ఇన్ఫైనైట్ నాలెడ్జ్ అండి. తనకి సర్వజ్ఞుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాం. అంటే ప్రతిదీ ఈ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అని మా ఇంట్లో పెట్టుకున్న పేరండి. అండ్ నాకు ఇంకోటి అంటే, నేను చెప్పలేదు కానీ, చాలాసార్లు చెప్పలేదు కానీ, ఎర్లీ టీనేజ్లో నేను పెద్ద సినిమా హీరో అయిపోదాం అనుకున్నాను. ఎలా అయిపోవాలో తెలీదు, బట్ అయిపోవాలనుకున్నాను. అండ్ అయిపోవాలని చెప్పి నేను చేసేది ఏంటంటే, ఎక్కడో ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో కూర్చొని పూజలు అవి చేస్తూ ఉండేవాడిని. సో ఎలా అవుతామని తెలియదు, ఏం తెలియదు, బట్ ఏదో అయిపోతామన్న దీంట్లో గుడ్ నమ్మకంలో ఉంటే, అది బయటకి ఎవరికన్నా చెప్పాలంటే సిగ్గు, మళ్ళీ సినిమా హీరో అవ్వాలని ఉందంటే చెప్పడానికి సిగ్గుగా ఉండేది. సో ఒకసారి కాంచన నన్ను కూర్చోబెట్టి, ఎరా అసలు నువ్వేంటి లైఫ్లో ఏమవుదాం అనుకుంటున్నాను అడిగాడు. అంటే అది సినిమాల్లో కొంచెం హీరో అదని. అంటే ముందు దాన్ని నవ్వకుండా తిట్టకుండా, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తిట్టి కాంచన, ప్రతిదానికి తిట్టి కాంచన, తిట్టకుండా, సరే హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నావు కదా, ఆ పల్లెటూరులో కూర్చొని నువ్వు ఎలా హీరో అవుదాం అనుకుంటున్నావు, హీరో అవ్వాలంటే ఎక్కడైతే నీకు హీరో ఛాన్స్లు వస్తాయి ఎక్కడ కదా ఉండాలి, నువ్వు పల్లెటూరులో కూర్చొని ఏం చేస్తావు, ఏం పని చేస్తున్నావు, పోనీ హీరో అవ్వడానికి నువ్వేం పని చేస్తున్నావు చెప్పాను. ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ లేదు. సో హీ వాజ్ మై గైడ్. నువ్వు జీవితంలో ఏదన్నా అవ్వాలనుకో, నువ్వు సినిమా హీరో అవ్వాలనుకో, ముందు సినిమాల్లోకి వచ్చి పనిచేయి, అక్కడెక్కడ కూర్చొని పల్లెటూరులో తిరగడం కాదు అని చెప్పి నన్ను మళ్ళీ మెడ్రాస్ రప్పించి మళ్ళీ సినిమాల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటండి. సో హీ వాజ్ మై గైడ్. సో అలాంటి కాంచన, వి ఆల్ నో, మా అందరికన్నా చాలా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్న కాంచన ఎప్పుడు డైరెక్టర్ అవ్వాలి, బట్ నెవర్ టూ లేట్. ఇప్పుడు వచ్చిన ఫస్ట్ షో టైంతో అవుతున్నాడు. అండ్ నాకు చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, ఏం సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడు, ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడు, ఎలా డీల్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే నేను చేసిన సినిమాలన్నింటినీ హీ కెన్ క్లియర్లీ రిప్ అపార్ట్ అండ్ షో ఏం మిస్టేక్లు, ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్లు చేశాను, ఏ విధంగా చేశాను, ఏ విధంగా చేసుంటే బాగుంటుంది అనేది చాలా క్లియర్గా చెప్తాడు తను. సో చాలా ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏం సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాడని చెప్పి. అండ్ థ్రిల్లర్ తీసుకున్నాడు. నాకు ఫస్ట్ పోస్టర్ చూసిన వెంటనే నాకు చాలా నచ్చేసింది షో టైం, ఫర్ ఆబ్వియస్ రీజన్స్. షో టైం కంచన్తో నాకున్న రిలేషను, ఆర్ షో టైంతో మాకున్న రిలేషను. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, జస్ట్ సినిమాలోకి ఎంటర్ అవుతున్న ఇద్దరు ఆబ్వియస్లీ కపుల్, హీరో హీరోయిన్. వాళ్ళు చూడండి మనకు కనపడుతుంది ఎదురుగున్న సీట్ మీద ఉన్న బ్లడ్ స్టెయిన్స్, రక్తపు మరకలు. సినిమా సీట్ల మీద రక్తపు మరకలు చూడడం. సో ఇట్ వాజ్ క్వైట్ థ్రిల్లింగ్. నాకు ఫస్ట్
ఈ రోజుల్లో ఉన్న కాంపిటీషన్లో వస్తున్న వందల సినిమాల్లో ఫస్ట్ లుక్తోనే ఈ సినిమా అట్లీస్ట్ అంటే అబ్బో అద్భుతంగా ఉందని కింద మీద దొల్లిపోయినా ఈ సినిమా ఏంటి ఏదేదో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందన్న ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే ఆడియన్స్ ఆడుకున్న వందల వేల ఆప్షన్స్లో మనం తీసిన సినిమాకి రారు. సో ఫస్ట్ లుక్లోనే ఆ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు విత్ ద పోస్టర్. సో అండ్ కంటిన్యూడ్ విత్ టీజర్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఫస్ట్ ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే ఎందుకు వస్తారని అడుగుద్దేంటి, సినిమా కాకపోతే ఇంకెందుకు వస్తారని కొంచెంసేపు చిరాకు పడ్డాను. బట్ టీజర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి. సినిమా ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ మనం గమనించంగానే అంటే పట్టించుకోగానే సినిమాకి రకరకాల రీజన్స్కి వస్తారు. బట్ వెనకాల ఆ కాళ్ళు చేతులు కట్టేసిన అమ్మాయి వెరీ ఇంట్రీగింగ్ ఏదో ఉంది అన్నది. ఎగ్జాక్ట్లీ టీజర్ ఎలా అయితే ఉండాలో అలా ఉంది టీజర్. సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, ట్రైలర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ విష్, ఐ హోప్, ఐ ప్రే అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ టు బి అ వెరీ బిగ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ ఒక విషయానికి మీకు అంటే యు ఆర్ ఏ జీనియస్, మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు లాలీపాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాకు పాప్కార్న్ రాజమౌళి చెప్పినట్టు కాంచి ఎప్పుడో తనకున్న నాలెడ్జ్కి ఎప్పుడో డైరెక్టర్ అవ్వాలి. బట్ దేనికైనా ఒక టైం ఉంటుంది. ఈ షో టైం అనేది తనకి షో టైం, తన టాలెంట్కి షో టైంగా నేను భావిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ కాంచి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సుధీర్ గారు. నేను అంటే మ్యూజిక్ గురించి ఏమన్నా, మ్యూజిక్ సినిమాకి కథ ఏం డిమాండ్ చేస్తూ అది ఇవ్వడమే నా కర్తవ్యం. బట్ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే నేను చాలాసార్లు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే నేను వెళ్ళే కారుకి ఎదురు వెళ్తున్న కారుకి కనీసం ఒక 30 feet డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయవయా అని మా డ్రైవర్తో చెప్తుంటానండి. లేదండి మధ్యలో దూరిపోతారు, దగ్గర నెక్ టు వెళ్ళడమే కరెక్టు అంటాడు డ్రైవరు. లేదా అతను సడన్ బ్రేక్ వేస్తే మనం వెళ్ళి గుర్తాం కదా, కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇయ్యి, అది పద్ధతి అది అంటే సరే 30 feet డిస్టెన్స్ మెయింటైన్, 30 40 20. సడన్గా ఒక బైక్ వేసుకుని ఒకడు ఎవడో ఇట్లాగా మా మధ్యకి దూరి మళ్ళీ ఇట్లా ఎస్ కర్వ్ చేసుకుంటూ ర్యాష్గా వెళ్ళిపోతాడండి. ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఫీలింగ్ ఏంటంటే, నాకు సాధారణంగా మామూలుగా నా పని నేను చేసుకోవడం తప్ప వాడిని చేసి పట్టుకుని కారు ఆపి కారు పట్టుకుని చెప్పు తీసుకుని ఎడాపెడా తన్నాలనిపిస్తుంది. నాకు ఏ ఫీలింగ్ అయితే ఉందో ఈ ఫీలింగే ఈ సినిమాకి హీరో, ఈ ఫీలింగే ఈ సినిమాకి విలన్ కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే అందరికీ నమస్కారం అండి. సినిమా థియేటర్కి ఎందుకు వెళ్తాం? 3 ఆన్సర్స్ నేను ఇచ్చినాయి. నా ఆన్సర్స్ విని కాంచి గారి ట్రైలర్ కట్ చేసినట్టుంది. ఎందుకంటే మిగతా ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరూ ముందున్నారు. కానీ దట్ వాజ్ జస్ట్ ఎ జోక్. నేను వెళ్ళేది రాజమౌళి గారు చెప్పినట్టు కేవలం సినిమా చూడటానికి మాత్రమే. చాలాసార్లు కూడా ఇక్కడ నేను రాఘవేంద్రరావు గారి థియేటర్కి టోపీ వేసుకుని ఒక్కడనే వెళ్ళిపోతాను. నేను పొద్దున మండే మార్నింగ్ షో అప్పుడప్పుడు అమ్మాయి కాదండి నా డ్రైవర్ని పక్కన పెట్టుకుంటానంటే అంతే. ఈజ్ ఆల్వేస్ మై డేట్. సో షో టైమ్ అనే ట్రైలర్ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి, ఫ్యాంటాస్టిక్. అంటే ఇప్పుడు మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే ఇట్ జస్ట్ స్టాండ్స్ అవుట్ సో మచ్. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో the way it was cut, the way it was shot, music, everything. And I'm looking forward to it. కాంచి గారు నాకు చాలా బాగా తెలుసు, కానీ ఇప్పటి నుంచి నేను మిమ్మల్ని కాంచి గారు అని పిలవను, కాంచనా అని పిలుస్తానండి. ఫోన్లో మార్చేసుకుంటాను నేను. బట్ ఐఎమ్ అ బిగ్ వెల్ విషర్, సో ఇస్ మై ఫ్యామిలీ. అండ్ ఐఎమ్ విషింగ్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ as far as producer garu John Sudhir garu, ఇప్పుడు నాట్ గోన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ టూ మచ్. ఆయన నేను ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ సినిమా అయిపోయింది. సో హీ అండ్ ఐ ఆర్ co-producing my next film, and you'll see more of that in the next function. But I'm wishing both of them all the best. Thank you. బ్లాక్ చేస్తామో అలా ఉంటుంది, అదే అనిపించింది షో టైం. అలాగే కాంచి గారు ఆయన పేరు పక్కన 5497 అనేది నంబర్ పెట్టుకున్నారు. అదేంటో అందరికీ క్యూరియస్గా ఉంది. సార్ కాంచి గారు
and the complete unit of Showtime. అందరికి నమస్కారం. ఇవాళ చాలా మంచి రోజు అనడం కంటే బాగా కలిసి వచ్చిన రోజు. ఎందుకంటే తెలిసి పెట్టారో తిరిగి పెట్టారో వాళ్ళ ఫాదర్స్ డే. నా కీరవాణి రాజమౌళి కుటుంబాలు అందరం ఒక కుటుంబంగా ఉంటాం. కారణం కీరవాణి ఫాదరు, రాజమౌళి ఫాదరు నా జర్నీలో 25 ఏళ్ళుగా నేను చేసిన ఎన్నో పిక్చర్స్కి సపోర్ట్గా ఉండి నా సక్సెస్లో వాళ్ళు చేసిన సినిమాలు, వాళ్ళు రాసిన సినిమాలు, వాళ్ళు నాకు ఇండైరెక్ట్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. సో జర్నీ వాళ్ళ ఫాదర్స్తో స్టార్ట్ అయింది. కీరవాణి వాళ్ళ మ్యూజిక్లో కింగ్గా ఉన్నాడు. రాజమౌళి చెప్పవసరం లేదు, బాహుబలి. ఫాదర్స్ ఎంత గర్విస్తున్నారో నేను అంత గర్విస్తున్నాను. ఎందుకంటే కీరవాణితో నా మ్యూజికల్ జర్నీ నా సక్సెస్కి ఎంతో ఉపయోగపడింది. కీరవాణి వాళ్ళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నందుకు యాజ్ ఏ గురువు అనండి, ఫాదర్ అనండి, ఫాదర్గా గర్విస్తున్నాను. రాజమౌళి నా యాడ్ ఫిల్మ్స్ కానీ, నా సీరియల్స్ కానీ, ఏ విషయంలో అయినా సరే ఏదైనా డౌట్ వస్తే రాజమౌళిని అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాను. రాజమౌళి వాళ్ళ మా అందరికీ ఎంతో గర్వించే పిక్చర్ తీశాడు. చాలా పిక్చర్లు తీశాడు. అందులో దేశం అంతా మెచ్చిన పిక్చర్ తీశాడు. దానికి యాజ్ ఏ ఫాదర్ ఇంకా ఎక్కువ గర్వపడుతున్నాను. సో ఫాదర్స్ డే నాడు నెక్స్ట్ కాంచీ కూడా ఆ లెవెల్కి వస్తాడని ఆ రోజు నిజంగా ఎంతో ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇంకా ట్రైలర్ కదా చూడమన్నారు. చూడటం కదా ఆలోచింపజేశాడు. అంటే నువ్వు 10 లైన్లో చెప్పింది నేను 2 లైన్లో చెప్తున్నాను. జనరల్గా అంటే ట్రైలర్ చూస్తాం, ఫైట్స్ ఉన్నాయి, సాంగ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇది ఉంది, కామెడీ ఉన్నాడు, ఈ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు, ఆ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. ఏమైనా ఒక దెబ్బతో ఈ సినిమా చూడాలి అనిపించాడు. అంటే ఆలోచింపజేసావు. సో అక్కడే నీ ఫస్ట్ సక్సెస్. సో ఆల్ ది బెస్ట్. మీ కుటుంబానికి పెద్దగా ఉంటూ మీరందరూ పైకి వస్తున్నందుకు నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. ఇందాక నుంచి ఎవరిని ఏం అడగాలో కొంచెం అబ్బాయికి బాగా చేశాడు. మీరు థియేటర్కి సినిమాకి ఎందుకు వస్తారు, నన్ను ఎందుకు అడగలేదు నాకు అర్థం కాలేదు. సార్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్. అంటే మీరు ఏం చెప్తే మళ్ళీ మాకేం అర్థం అవుతుందో అని భయంతో కూడా అడగలేదు మిమ్మల్ని. ఏదో ఉంటుంది, మర్చిపోయి ఉంటావా? నిజం చెప్పు, నువ్వు నిజం చెప్పు. లేదు సార్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తే మళ్ళీ మాకేం అర్థం అవుతుందో. ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చెప్పలేదన్నా లేకపోతే చెప్పేది అర్థం కాదన్నా, అర్థం కాకుండా చెప్తానన్నా సార్. ఇప్పుడు అందుకే ఐ అపాలజైజ్ అండ్ అడుగుతున్నాను సార్. చెప్పండి సార్. అంటే బాగుండదని అడగలేదని చెప్పు, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. అదే సార్, మీరు ఆన్సర్ చెప్పేది బాగుంటుందో బాగుంటుందో అని. నేను చెప్పే ఆన్సర్ బాగుంటుందనే. ఆబ్వియస్గా మీకు బాగుంటుంది, జనానికి బాగుంటుందా నీకు బాగుంటుందనే. మేము వింటప్పుడు బాగుంటుందో లేదా అని. సరదాగా అయితే నేను సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళేది హీరోయిన్ చూడటానికి వెళ్తాను. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్, నేను రైట్ పాయింట్ని కరెక్ట్ ప్లేస్లో మిస్ చేశాను సార్. ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పమంటే నేను థియేటర్కి వెళ్తే ఈ సీట్లోనూ ఆ సీట్లోనూ ఎవరో లేకుండా ఉంటే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే
సినిమా కాన్సన్ట్రేట్గా చూస్తారు, ఏం తప్పు ఉంది, ఏంటి ప్లస్ పాయింట్ అని. అంతేగాని పాప్కార్న్కి అమ్మాయిల కోసం, పబ్లిక్ థియేటర్ ఎందుకు అమ్మాయిల కోసం సపరేట్గా. సార్ నేను ఇప్పుడు మీరు చెప్పినారు కాబట్టి కొంచెం ధైర్యం చేసి ఒక మాట అడుగుతాను సార్. మీరు హీరోయిన్ చూడడానికి వెళ్తా అంటున్నారు కదా, ఆ టైంలో మీకు యాపిల్స్ ఏమైనా గుర్తొస్తాయా? యాపిల్స్ మీకు గుర్తు రావడం కోసం చేస్తాను నేను, నాకు కదా. మా ఇంట్లో యాపిల్స్ మా ఇంట్లోనే ఉంటాయి. అమ్మాయి యాపిల్స్ అని చెప్పుకో కంగారు పడుతుంది. ఎనివే కాంచి ఆల్ ది బెస్ట్, అండ్ రమా ఫిలిమ్స్ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఆల్ ది బెస్ట్, అండ్ హీరో హీరోయిన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ. చాలా విషయాలు మీకు అమ్మాయికి తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్తాను సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ అమ్మాయి. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. సో కాంచి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ, ఫంక్షన్కి విచ్చేసిన అందరికీ, నా గురువు తండ్రి నాటి రాఘవేంద్రరావు గారికి, నా ఇంకో తండ్రి నాటి కీరవాణి గారికి, నా ఫ్యామిలీకి, నా మిత్రులకి, అన్నిటికీ మించి నా మీద అందరికంటే ఎక్కువ నమ్మకం ఉంచినటువంటి నా భార్య సీతకి, తర్వాత అంతే ఈక్వల్గా నమ్మకం ఉంచిన నా ప్రొడ్యూసర్ సుధీర్ గారికి ఈరోజు నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాల్సిన రోజు. అది ఈరోజు ఎందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. డైరెక్షన్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచో కళ అన్నాను కానీ అనుకుంటున్నాను, కోరుకున్నాను. అది ఈరోజుకి నెరవేరింది. ఆ నెరవేరటానికి కారణమైన సుధీర్ గారికి చాలా చాలా రుణపడి ఉన్నాను. అండ్ ఎందుకు లేట్ అయ్యిందంటే చెప్పలేను, కానీ ఈ లేట్ అయిన టైంలో వాళ్ళంత నాలెడ్జ్ అక్యూములేట్ అయ్యింది. ఆ నాలెడ్జ్ విజ్డమ్గా మారింది. ఆ విజ్డమ్ ఇప్పుడు పనిచేసి ఏమో ఇంతకుముందు 10 సంవత్సరాల క్రితం చేస్తుంటే ఎలా ఉండేదో నేను చెప్పలేను. ఇంత బాగా ఇన్ని తప్పులు లేకుండా చేసి ఉండేవాడిని కాదేమో, వెళ్ళేమో. ఈ టైం నాకు బాగా ఉపయోగపడింది. ఎలా చేయాలో ఎలా చేయకూడదో అన్నీ తెలిసింది. అందుకు నేను లేట్ అయినందుకు రిగ్రెట్స్ లేవు, కానీ ఇప్పుడు చేసిన సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ కాంచి గారు, ఆ 5497 దాని గురించి కూడా చెప్తాన్నారు. 5497 అనేది నా ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ అండి. ఎందుకో సరదాగా అది పెట్టుకోవాలనిపించింది, పెట్టుకున్నాను అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అలా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారం, ఎస్పెషలీ రాఘవేంద్రరావు గారు అండ్ కీరవాణి గారు, రాజమౌళి గారి ఫ్యామిలీ మొత్తం, అండ్ కాంచి గారు, ప్లస్ మా ఫ్రెండ్ చంద్ర సిద్ధార్థ, సుమంత్ గారు స్పెషలీ, అండ్ అవర్ అదర్ డైరెక్టర్స్ శివనాగేశ్వరరావు గారు అండ్ అదర్స్. ఇఫ్ ఐ మిస్ ఎనీబడి ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్. రామా అనేది ఒక డివిజన్ని స్థాపించడానికి కారణం ఏమంటే, ఫస్ట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీని వేరే కంట్రీతో కనెక్ట్ చేయడం ఎలా అనేది ఒక 5 yearsగా ఆలోచిస్తూ చూస్తా ఉన్నాను, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పున్నారు. దాంట్లో ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ హియర్, మిస్టర్ లియో. ఇతను వచ్చేసి ఈజ్ డూయింగ్ few different things in almost 30 countries. So in that he has selected VR technology. ఈ టెక్నాలజీని ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్లో ఉన్న ప్రతి సంస్థతోని అతను చెక్ చేసి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ద కంపెనీ షేర్స్ తీసుకున్నారు ఇతను. దాంట్లో నేను ఒక 25% పార్ట్నర్ కావటం వల్ల నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది. దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి అవతార్ టెక్నాలజీ పర్సన్ ఇక్కడే ఉన్నారు. అతను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక విఆర్ గోస్ట్ మూవీ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని దానివల్ల మాకు కనెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయి ఉన్నారు. దానికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బాహుబలి విఆర్లో వస్తుందని సార్ ఇంతకుముందు ఒకసారి చదివినాను, ఎక్కడో నిన్ను అడుగుతున్నాను. సో వీటన్నిటితోని వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్తోని ఏదో ఒకటి కొత్తగా ఇంటర్నేషనల్గా కనెక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినాము. అప్పుడు ఆల్రెడీ కాంచి గారు ఇంతకుముందు మూవీ చేసినప్పుడు చంద్రసిద్ధార్థ గారితో మాకు ఆల్రెడీ బాగా పరిచయం ఉంది. ఆయన్ని త్రూ అవుట్ ద మూవీ దగ్గరుండి ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ చేసినాను. అప్పుడే నాకు కీరవాణి గారి ఫ్యామిలీతో కూడా పరిచయం అయింది. రాజమౌళి గారి గురించి చాలా నన్ను కాంచి గారి దగ్గర నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వటం అంటే ఏందో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి చూశాను. సో అక్కడే నేర్చుకున్నాను ఎలా సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏదైనా చేయొచ్చు అనేది.
నా స్వార్థం కూడా ఇందులో, ఎందుకంటే నేను బయట దేశాల్లో ఎక్కువ సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ఎర్న్ చేయగలుగుతానని నమ్మకం ఉంది ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి. దానికోసమే ఫస్ట్ టైం సౌత్ ఇండియాలో కాంచనా మూవీని కూడా చైనాలో చేయడానికి మేము ఫుల్ రైట్స్ తీసుకున్నాం, చైనా కొరియా లాంగ్వేజ్లో. సో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఇది కూడా. నెక్స్ట్ లియో చెప్పినట్టు వీఆర్ స్టార్టింగ్ అ మూవీ ఇన్ చైనా ఆల్సో. చైనాలో నెక్స్ట్ 2 monthsలో ఒక మూవీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల 2 రెవెన్యూస్ వస్తాయేమన్న ఆలోచన కూడా ఉంది మాకు. సో ఇవన్నీ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరి దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకుంటున్నాము, అందరూ హెల్ప్ చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ వెయిట్ ఫర్ షో టైమ్ మూవీ సూన్. థ్యాంక్స్ లాట్. థ్యాంక్ యూ. సిన్స్ బ్యానర్పై బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎవ్రీ సుధీర్ గారితో పాటు డైరెక్షన్ చేయబోతున్న డైరెక్టర్స్ పేర్లు ఇప్పుడు నేను చదువుతానండి. వర్మ గారు, శివనాగేశ్వరరావు గారు, భార్గవన్ గారు, చంద్ర సిద్ధార్థ గారు, ఈవివి సత్యబాబు గారు, పెళ్లిచెర్ల పూర్ణ. సో విషింగ్ సుధీర్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఇలాగే ఇంకెన్నో మూవీస్ చేయాలి, మన ఇండియాకి చేయాలని కోరుతున్నాం. ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు టీవీ షోలు నేను యాక్చువల్లీ నిహారిక ఇంట్లో ఒకటి, డెఫినెట్లీ డి జూనియర్స్ మా టీవీ షోస్లో ఒకటి, అండ్ ఇప్పుడు మూవీ చేసేది ఒకటి. నాకు మూవీలో అయితే సంధ్య నా దగ్గరికి రా, ఈ లోకంలో సంతోషంగా ఉండొచ్చు. హఠాత్తుగా మెలకు వస్తుంది.